तो हेलो क्लास पिला माने समस्त पिला माने पुणी थरे नै आसी जोडा कि कोन विषय आमे देखिबा पूर्व देखिदिले पिला माने रश्मि और रेखाखंड विषय संपूर्ण रूपे अति सहज रे बुझिथिले वर्तमान आसीबारी कोन विषय कोन कोन देइछि पूरा अति सहज रे बुझि जिबा प्लेलिस्ट दिया जाइछि समस्त पिला माने चैनल रे षष्ठ श्रेणी रो सब विषय वीडियो गुडी को पाइ जिवो जो माने देखि नांती जाय कि प्लेलिस्ट निश्चित रूप रे समस्त अति सहज रे बुझि पारियो देखिनो वीडियो गुडी को वर्तमान आसीबारी कोन विषय पढिबा कोन कोन देइछि अति सहज रे गोटे गोटे बुझिबा पिला माने साधारण आद्य बिंदु विशिष्ट दुईटी रश्मि मन रखिबा जो रश्मि दुईटा कि एक सरल रेखार अंश होई नथिबे गोटे कोण से माने गठन करंती जेपरि कि चित्र 2.8 रे देइछि समस्त देखि पाउछ गोटे बिंदु दे देइछि पिला माने एठारे आद्य बिंदु दे देइछि बी पिला माने दुईटी रश्मि होउछि बीडी गोटे रश्मि आ गोटे होउछि बीई गोटे रश्मि पिला माने रश्मिर अर्थ ला जे गोटे दिगरे तांगर तीर चिन्ह थिबो अति सहज रे बुझि पाउथो मु जाहा कहूछि पिला माने तापर आसी भारी जेउ कोन थिबो आद्य बिंदु गोटे थिबो जेउ दुईटी रश्मि कोन होइतिबे परस्पर छेद करथिबे बा मिसिथिबे तो पिला माने सेठी हमें गोटे कोण उत्पन्न देखि परिबा तो हमरो बी होउची गोटे शीर्ष बिंदु बी शीर्ष बिंदु रो बीडी आ बी होउची कोन दुईटी रश्मि तो पिला माने एठी हमरो देखिबा जे बी हमरो गोटे शीर्ष कोण हमें कहि परिया जोडा कि हमरो शीर्ष बिंदु मध्ये हमें ताऊ कहि परिया जोडा कि आद्य बिंदु मध्ये कहि परिया सेठी हमरो गोटे कोण उत्पन्न होबार हमें देखि पारले तो पिला माने आउ कोन अध्य देखिबा कोन देइछि देखिबा वर्तमान तुम बही को आसी जिबा देइछि साधारण आद्य बिंदु बी रे बीडी आ बी होउची द्वारा गठित कोण उत्पन्न होउची दुईटी रश्मि जोडा कि छेद करचंदी पिला माने तो बी कोण को कोणर शीर्ष बिंदु बोली कुहा जाए तो हमें कहबा जे जो बी रु बिंदु रु हमें नेचंती दुईटी रश्मि बीडी आ बी तो पिला माने बी टा होउची तारो से कोणर शीर्ष बिंदु मन रखिबा एडा होउची कोणर शीर्ष बिंदु तो बुझी पारलो समस्ते बीडी आ बी हेजिबो कोण दुईटी रो रश्मि अटंती तो गोटे बीडी रश्मि आ गोटे बी रश्मि दुईटी रश्मि परस्पर जदि गोटे बिंदु रे छेद करंती कोण उत्पन्न हबो कोणर शीर्ष बिंदु हे गला पिला माने बी शीर्ष बिंदु वर्तमान आसी जिबा आमे कोण को किपरि नामकरण करिवा तो निश्चित रूप रे कोणर नाम आसीबो हरि एहा को केवल शीर्ष बिंदु आधार रे कोण बी बोली कहि परिबा अधिक स्पष्ट भाव रे कहिबा हेले एहार एकत्र भाव रे कोणर प्रत्येक बाहुर उपस्थितिर शीर्ष बिंदु और बिंदुर आधार करी नामकरण आमे एठी करिया पिला माने समस्त एटा मन रखिबो तो नामकरण जेतेबेले करिबा आमे बाहुर उपस्थितिर बिंदु आ शीर्ष बिंदु आधार करी करिबा जेपरि कि कोणर नाम देइ देला डीबीई हे परिबो आ ईबी डी हे परिबो तो डी रु प्रथमे आमे कोन करिया आरंभ करिया तो तार नामडा पढिया पिला माने समस्त ध्यान सहित देखिबो डी बी ई आमे कहि परिया कोणर नाम हे परिबो किबा ई रु आमे स्टार्ट करिया ई बी डी मध्ये कहि परिबा तो दुईटी एडा पढि परिबा दुईटी नाम हे परियो से कोणर पिला माने गोटे हे परियो कोन डी बी ई हे परिबो आ गोटे हे परियो ई बी डी मध्ये हे परिबो एडा दुईटी जागो कोणर नाम आमे पढि परिबा तो जानि पारलो सहज रे कोण शब्दर परिवर्ते आमे कोणर संकेत मध्ये व्यवहार करियो एडा पढिबा पिला माने एंगल बोली पढुचंदी मन रखियो समस्ते समस्ते देखियो जे एडा होची कोणर संकेतडा एंगल बोली पढुचंदी जथा कि आमे एंगल डी बी ई लिखि परिबा एठे डी बी ई लिखि परिबा नहले आउ कोन लिखि परिबा एंगल कोन ई बी डी मध्ये एडे लिखि परियो बुझि पल्लो ना तो एडा थिला कोणर नामकरण करले कोणर संकेत आमे जानले कोन मन रखिबा जे कोणर नाम केवल सर्वदा शीर्ष बिंदुर नाम मझिरे आगा रहयो मन रखिबा एडा पिला माने जो कोणडा आमे लिखिबा शीर्ष बिंदुरा आमे सबुदिने मन रखिया से कोणर सबुदिने मझिरे आगा रखिबा आमे जे परि कि बी होची कोणर शीर्ष बिंदु तो मझिरे ही आमे रखिबा से मन रखिबा शीर्ष बिंदु केवल मझिरे ही कोणर नाम रखिला बेले हमो ध्यान एडा रखियाको पड़िबो तापर आसी जा पिला माने कोण को सूचाइबा पई कोणर उत्पन्न होइथिबा शीर्ष बिंदु थारे कोनोसी वक्र रेखा व्यवहार करा जाए वक्र रेखा होची एडा होची तार संकेतडा आमे देखितिले तो कविता तार पाठ बही को खोलिला आस देखिबा जे से बहीर मल्लाट चिन्हिबार भिन्न भिन्न परिस्थिति गुडियो कोन कोन देइछि पिला माने देखि पाउछ ना तो जेतेबेले से कोन गला देखो परिस्थिति 1 तापरे परिस्थिति 2 3 4 5 6 तो कविता कोन करछि एठी तार बहीडा को से खोलिछि जोडा कि विभिन्न प्रकार कोण उत्पन्न हेछि से परिस्थिति गुडियो देइछि हम वर्तमान चिन्हिबा ओ परिस्थिति रे केति कोण सृष्टि हेछि वर्तमान आसी जिबा पिला माने चिन्हिबा गोटे गोटे करिगिरी देखो से दे देइछि कोन
ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାର କୋଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛ କି? ହଁ, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦେଖିଲୁ ଉକ୍ତ କୋଣର ବାହୁ ଆଉ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ କି? ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଦେଖିବ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି 1 ଯଦି ଦେଖିବା, ପରିସ୍ଥିତି 1 ରେ ଥିବା କୋଣର ଉତ୍ପନ୍ନ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି 2 ରେ ଥିବା କୋଣର ଉତ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବା, ବା କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ ପରିସ୍ଥିତି 1 ରେ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି 2 ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଣ ଏଇଠି ଆମର ତିଆରି ହେଇଛି। ଯେପରିକି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏକ ରେଖାର ଆକାର ଉକ୍ତ ରେଖାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ, ସେହିପରି କୋଣର ଆକାର ଏକ କୋଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରିମାଣକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା। ପରିସ୍ଥିତି 2 ରେ ଥିବା କୋଣ ବଡ, କାରଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହିର ମଲାଟ ଅଧିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥିବାର ଜଣା ପଡେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଚିତ୍ରଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ, ହେଲା କି? ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଠି ଡାଉଟ ଥିବ ପିଲାମାନଙ୍କର, ତ ଏଠି ଦେଖିଦିଅ ମୁଁ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପିଲାମାନେ କହିଦଉଛି ଏଠି ଆସିବ ଯୋଉଟା କି ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଉ 1 ରୁ 6 ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, 1 ନମ୍ବର ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଯଦି କୋଣ କହିବା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଠି ଆମର 2 ନମ୍ବର ପରିସ୍ଥିତିର କୋଣଟା ସର୍ବାଧିକ କଣ ଆସିବ ନା ବଡ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। କାରଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବରର ମଲାଟ ଯୋଉ ଅଛି ବହିର, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅଧିକ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଅଧିକ ସେଟାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି କାଢିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି 1 ରେ ଯେହେତୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କମ ହେଇଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କୋଣ ମଧ୍ୟ କମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏଇଟା ପରିସ୍ଥିତି 2ଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର କୋଣ। 3 ନମ୍ବର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖ, ପୁରା ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବହିର ମଲାଟ ପୁରା ଓପେନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଅଧିକ ଆମେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛନ୍ତି ବହିର ମଲାଟଟାକୁ। ତ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକ ଆମର ପରିମାଣ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଣ ଆସିବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ 4 ର ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ପୁଣି ଅଧିକ ଆମେ କାଢିଛନ୍ତି। 5 ରେ ପୁଣି ଅଧିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଇଛି, 6ଟାରେ ଟୋଟାଲି ଆମେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଥର ପୁରା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଆମେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି। ତ ଦେଖିପାରିଲ ନା 6ଟି ଯାକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉଟା କି କୋଣର ପରିମାଣ ଆମକୁ କଣ ଆସିଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆସିଲା। କାହିଁକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆସିଲା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲ ସମସ୍ତ ପିଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବହିର ମଲାଟକୁ କେତେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା କୋଣ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତ ଆମେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଅତି ସହଜରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ହାରି ପିଲାମାନେ ତୁମର କଣ ନା ପରିସ୍ଥିତି 4 ଆଉ 5 ଆଉ 6 କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେତୁ କୋଣର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢି ଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଥମ ରଶ୍ମି ସହିତ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଶ୍ମିର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରିମାଣ କୋଣର ପରିମାଣ ଯଦି ଆମେ ଅଟେ ବୋଲି ଜାଣିବା। ଏଠି କିପରି ଜାଣିବା, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ରଶ୍ମିଟା, ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଏଠି, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ରଶ୍ମିଟା। ଯଦି ମୁଁ ଏ ଉପର ରଶ୍ମିଟାକୁ ଯେତେ ଉପରକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରି କରି ଯିବା, ତ ସେ ଉପର ରଶ୍ମିଟା ସେତେ କୋଣର ପରିମାଣଟା ଆହୁରି ବଢି ବଢି ଆସିବ। ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରିମାଣଟା ଯେତିକି ଆସିବ ସେଇଟା ହଉଛି କୋଣର ପରିମାଣ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟେ ଆସିବ, କାରଣ ଗୋଟେ କୋଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କୋଣରେ କେତେଟା ରଶ୍ମି ଆସୁଛି, 2ଟି ରଶ୍ମି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କି କୋଣର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କିମ୍ବା ମୋଡ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପାସଟେ ନେବା, କମ୍ପାସ ମାନେ ପିଲାମାନେ ରାଉଣ୍ଡର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବାହୁ ଗୁଡିକୁ ବୁଲାଇ ଗୋଟେ କୋଣ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ଯେପରିକି ଶୀର୍ଷ ହେଉଛି ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ଠାରେ ଯେଉଁଠାରେ କି 2ଟି ବାହୁ ଯୋଡି ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ କୋଣର ବାହୁ ଆଉ ଶୀର୍ଷର ଚିହ୍ନଟ କରିଦେବା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପେନସିଲର ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 2ଟି ବାହୁ ଅଛି ଆମର ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ, ଯୋଉଟା କି କମ୍ପାସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେତେ ପରିମାଣର କୋଣ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଗୋଟେ କଇଁଚି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣରେ, ଏକ କଇଁଚି ମଧ୍ୟ 2ଟା ବାହୁ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବାହୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବାହୁ ତାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି କଣ କାଟିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡିକୁ ଖୋଲିବା, ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ବାହୁ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ କୋଣ ଗଠନ କରିବା, ଆଉ କୋଣର ବାହୁ ଆଉ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ତ ଦେଖିବ ଏଇଟା ମଝିରେ ଯୋଉଟା କି ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଇଁଚିଟାର, ସେଇଟା ହଉଛି ତାର କୋଣଟା। ବୁଝିପାରିଲ ନା, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର କୋଣ। ଏତିକି କୋଣରେ ଆମେ ତାକୁ ଖୋଲିକି ଆମେ କାଟିବା। ବୁଝିପାରିଲ, ତ ତାର ବାହୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ 2ଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହୁ ଆସିବ, ତାପରେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହୁ ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହୁ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହୁ ହେଇଯିବ, 2ଟି ବାହୁ ହେଲା କି। ତ ଏଗୁଡା ଅତି ସହଜରେ ଜାଣିପାରୁଛ। କିଛି ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସହଜ ଲାଗିଥିବ, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ ନଥିବ। ପୁଣି ଥରେ ଯାଉ ଡାଉଟ ଥିବ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ପୁଣି ଥରେ ଭଲରେ ଗୋଟେ ଥର ଭିଡିଓଟି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଦେଖିକି ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା, ଡାଉଟ କିଛି ହେଲେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ ଆଉ କିଛି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ କଣ, ଏଠାରେ ଚଷମା, ଟଙ୍କା ରଖିବା ପାଇଁ ପର୍ସ ଆଉ କିଛି ବସ୍ତୁର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ସେଗୁଡିକୁ ବାହୁ ଓ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେଗୁଡିକର କୋଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିମାଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଏଇଠି ଆମର ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଏଇଟା ଟିକେ ପିଲାମାନେ। ଚଷମାଟାକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଚଷମାଟା କେତେ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି ଆମର, ବା ତାର ବାହୁ ଗୁଡିକ କଣ କଣ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଚଷମାର, ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ କି କେତେ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହୁଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହୁଟା।
ତ ପିଲାମାନେ ସେ ଯେତିକି ତାର କଣ ଅଛି ଲାଗି ଅଛି ଯୋଉ ଫ୍ରେମ ରେ, ତ ଦେଖିବ ସେଠି ଯେତିକି ଆମେ ଓପେନ କରିବା ବା ଖୋଲିବା ତାକୁ, ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଖୋଲିବା ସେତେ ଡିଗ୍ରୀ ସେ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏଠି କରିବ। ଏଠି ଦୁଇଟି କୋଣ ଆସିବ ତାର। ଆଚ୍ଛା ପର୍ସ ଏଟାରେ ଦେଖିବ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ, ଏଇଟା ତାର ଧାର ଗୋଟେ, ପୁଣି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାର, ଏଇଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ଧାର। ସେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଏଠି କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ସେ କହିଛି। ତାପରେ ଆସିବା ହାରି ଷ୍ଟାପଲର ଟା ଦେଖିବା ପିନ୍ ବାଡିଆ ଯୋଉଟାକି କହିପାରିବା, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଣ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବକ୍ସ ଟା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଣ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଆମର ବକ୍ସ ଟା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଣ ଆସିବ। ମୁଁ କୋଣ ଯାହା ଚିହ୍ନଟ କରିଦେଇଛି, କିଛି ହେଲେ କୋଉ ପିଲାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଡାଉଟ ରହିବ ନାହିଁ, ଯେପରି ମୁଁ ଅତି ସହଜରେ ଏଠି ବୁଝେଇକି କହିଦେଇଛି। ଚିହ୍ନିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି 120 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଆସିବ ହେରି, ଏଇଟା ଆମର ଆସିବ ହେରି ପିଲାମାନେ 30 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ, ଏଇଟା ଆସିବ ହେରି 60 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଆସିବ ହେରି ପିଲାମାନେ 15 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ। ତ ଏଗୁଡା ସବୁ ଯାକ କୋଣ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ସହଜ ହେଇଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ବସ୍ତୁର ସମସ୍ତେ ପରିମାଣ ମାପିକିରି ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମକୁ ଖାଲି ଦେଇଛି ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ହାରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ ତୁମେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାହୁ ସହିତ ଘୁରାଇବା ଦ୍ଵାରା କୋଣ ଆମର ତିଆରି ହଉଛି। ତ ଏଇଟା ସତ କଥା ପିଲାମାନେ, ଯେହେତୁ କୋଣ ପାଇଁ ଆମର ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି ଦରକାର, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଦୁଇଟି ବାହୁ ଆମକୁ ଦରକାର ଗୋଟିଏ କୋଣ ତିଆରି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଠି ଦେଇଛି ଆଉ କଣ ନା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ମାପ ଆଧାରରେ କୋଣର ଆକାରକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଇଟା ସୂଚନା କିଛି ଦେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷଟି ଆମର ଦେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଆସିଯିବା ତାପରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି ଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଇଲା ହାରି ପିଲାମାନେ, ଚିତ୍ର ଗୁଡିକରେ କୋଣର ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଖୋଜି ପାରିବା କି? ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କୋଣ ଗଠନ କରୁଥିବା ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କର ଏବଂ କୋଣର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁର ନାମ ଦିଅ। ତ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ଦେଇଛି, ସେଠୁ ଆମେ କୋଣ ଖୋଜିବା, କୋଣର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ କୋଉଟା, ତାର ବାହୁ କୋଉଟା, ଆମେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଦେଇକି ଆମେ ନାମକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସିଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଉତ୍ତର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍।